नमस्कार। आज हम हैडो वार्ड नंबर 1 के टीडीपी ऑफिस के सामने हैं। यहाँ पर हमारे वार्ड नंबर 1 के पब्लिक आए हैं। हमारे जो आंध्रा से जो है बीजेपी पार्टी और तेलुगुदेशम पार्टी की ओर से साई कुमार जी, एक्टर, तेलुगु और तमिल फिल्म के, कन्नड़ा फिल्म के सुपर डुपर एक्टर साई कुमार जी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। सामने जो गणेश मंदिर है उसमें भी पूजा करने के लिए, और हमारे हमारे टीडीपी के जो परिवार के मेंबर सदस्य हैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ पर आएंगे, इसीलिए ये जो भीड़ यहाँ पर जमा हुआ है, तो इंतज़ार कीजिए साई कुमार जी का। పార్టీకే అంకితమై పనిచేసే మీరు దేశంలో నిలిపారు మన పార్టీ పేరు। పార్టీకే అంకితమై పనిచేసే మీరు దేశంలో నిలిపారు మన। इस महीने यानी कि फ्राइडे शुक्रवार 19 तारीख को जो है हमारे पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मैं आपसे यही चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, आप लोग उस दिन कृपया 7 बजे, एकदम सवेरे 7 बजे निकलते हुए, उठते हुए फटाफट पूजा करके, प्रेयर करके ये मतलब प्रेयर कीजिए कि तेलुगुदेशम पार्टी जिनको सपोर्ट किया है बीजेपी पार्टी को, तो हमारे जो कैंडिडेट है विष्णुपद राय जी, हमारे जो निशानी है लोटस कमल फूल का निशानी है। आप लोग सीधा अपना अपना पार्ट नंबर मैक्सिमम इस नीचे जो ये बैक साइड में जो रहते हैं, आपको पार्ट नंबर 1-3 है, सामने में जो है 1-1, और आगे जो तरफ में जो हमारा सिसोरा भैया का एरिया, वो जो टोंगरा बस्ती, वो सब एरिया 1-2 है लगता। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप लोग कल भी मतलब फ़ोन करके पूछ लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, हमारा पोलिंग स्टेशन जो है बगल में भी एक पोलिंग स्टेशन है, जो ये तरफ का जो लोग है उनके लिए, यहाँ में जो महेश का घर तक का जो लोग है उनका पोलिंग स्टेशन ये है। उसके बाद महेश के घर से लेके नीचे तक का पोलिंग स्टेशन जो है हैडो तेलुगु मीडियम स्कूल है, और फिशरमैन कॉलोनी के एरिया के लोगों के लिए आई थिंक फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन बिल्डिंग है लगता है शायद। तो आप लोग अपना कोई भी डाउट है, और कुछ हमारे पास मतलब इलेक्शन कार्ड भी हमारे पास आया है, यहाँ पर है, इसको भी टाइम मिलेगा तो कल आइए हमसे, नहीं तो भाभी से कांटेक्ट कीजिए अपना। अगर आप लोग किसी बाई चांस अगर कार्ड नहीं मिला, नया बच्चे लोग नाम चढ़ा वाला बच्चे लोग का इलेक्शन कार्ड भी हमारे पास तकरीबन बहुत सा कार्ड यहाँ पर आया है। आप लोग वो सब कार्ड लेके आप लोग जो है कृपया इलेक्शन में वोट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 साल में एक बार जो है लोकसभा इलेक्शन आता है। तो आपका जो अधिकार है, अपना जो अधिकार है ना, उस अधिकार को आप लोग मतलब जो बिल्कुल मिस मत कीजिए। जरूर जो है उस अधिकार को आप लोग वो दिन दिखाना है। आप लोग जरूर जाइएगा उस दिन, जाके सबसे पहले आप लोग सवेरे सवेरे जाके इलेक्शन में वोट दीजिए। देकर जो आपका मन में, अभी हम तो यही बोले कि हमारे मन में, हम सबका मन में एक ही उम्मीदवार है, वो है विष्णुपद राय। हमारा निशानी है कमल फूल का निशानी। आप लोग मेहरबानी करके जो है हमारे टीडीपी पार्टी, तेलुगुदेशम पार्टी, स्टेट में भी, आंध्रा में भी, यहाँ भी मतलब जो है हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जो अलायंस में सपोर्ट किया है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि मतलब जो है सबसे ज्यादा वोट हम लोग वार्ड नंबर 1 से उनको देकर, मतलब ऐसा लगता है कि जब 24 वार्ड से, मतलब जितना भी वार्ड से पेटी खुलेगा, तो सबसे ज्यादा वोट जो है हमारे वार्ड से रहना है। तो क्या आप लोग सब करेंगे ना? जरूर करेंगे ना? जरूर करेंगे ना? थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट मानिक भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आने तक के लिए 2 सपोर्ट मतलब जो है आप लोगों से रिव्यू करेंगे। ప్రియాతి ప్రియమైనటువంటి వార్డ్ నెంబర్ పురుజనులకు, తెలుగుదేశం పార్టీ అభిమానులకు, కార్యకర్తలకు మరియు భారతీయ జనతా పార్టీ అభిమానులకు, కార్యకర్తలు, శ్రేయోభిలాషులకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, గణపతి భగవానుడి సన్నిధానంలో మీ యొక్క ఈ ఉత్సాహం చూస్తే విష్ణుపద రాయని మనం 4వసారి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్గా విజయోత్సవంగా మనం ఢిల్లీ పంపించే ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమై ఉన్నాం। గత 20 రోజులుగా
మీరందరూ మేమందరం పడ్డ శ్రమకి ఫలితం అనేది వచ్చే జూన్ 4వ తేదీ మనకు బహిర్గతం అవుతుంది. అదేవిధంగా విష్ణుపదరాయని ఆశీర్వదించి 19వ తేదీ జరగనున్న ఈ ఎలక్షన్లో కమల సింబల్ అయినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎలక్షన్ సింబల్ కమల పువ్వు. ఆ యొక్క కమల పువ్వు మీద మీ అమూల్యమైన ఓటు ముద్ర వేసి భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి అయినటువంటి విష్ణుపదరాయని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని, అదేవిధంగా మన వార్డు నెంబర్ 1 నుంచి ఏ విధంగా మొట్టమొదటిగా మున్సిపల్ ఏరియాకి వచ్చిన తర్వాత వార్డు నెంబర్ 1 ఈవీఎం ఓపెన్ అవుతుంది. దాంట్లో అత్యధిక మెజార్టీతో ఆయన విజయాన్ని మనం అందరూ సంకల్పించి ఆయనకి చేదోడు వాదోడుగా తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా ఆయన మన ముందుకు వచ్చి ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ విషయంలో మీరందరూ తోడ్పాటునిచ్చేసి సంకల్పంగా వెళ్ళి ఉదయాన్నే లేచి మీ యొక్క కార్యక్రమాలన్నీ ముగించుకొని మహిళామణులంతా కూడా ముందు వరుసలో ఉండి మీ యొక్క కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసి రావాలి. ఆ తర్వాత పురుషులు వాళ్ళ టయాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు. కానీ మీకు ఇండ్లలో పనులు ఉంటాయి, పిల్లలు మా భర్త మంచి చెడ్డ అందరూ కూడా ఆ రోజు సెలవు కాబట్టి కొంత సమయం మీకు కేటాయించుతూ వీలు పడుతుంది. కానీ అయినా మీరందరూ ముందుగా వెళ్ళి ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఓటేసి ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా చుట్టుపక్కల ఎవరైతే మీకు దగ్గర బంధువులు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరున్నా కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ముందుగానే వాళ్ళని చైతన్యవంతులుగా ముందుకు నడిపించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది. అదే మన యొక్క కర్తవ్యం. అందుకనే సావుల్ భాయ్ చెప్పినట్టుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఓటు హక్కును మన జన్మ హక్కుగా మనం ఆలోచించాలి. అది 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంది. మన భవిష్యత్తుని, మన పిల్లల భవిష్యత్తుని, అండమాన్ చరిత్రని మార్చేదానికి ఆ అవకాశం కలుగుతుంది. కాబట్టి మీ అందరూ మంచి వ్యక్తి, అదేవిధంగా నిస్వార్థ పనుల అయినటువంటి వ్యక్తిని మనం ఎన్నుకోవాలి. కాబట్టి మీకు అందరికీ ఇంక చెప్పాల్సింది ఏం లేదు. అటువంటి వ్యక్తిని మన సింబల్ అయినటువంటి కమలం పువ్వు మీద మీ అమూల్యమైన ఓటు ముద్ర వేసి గెలిపిస్తారని మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ మీ అందరికీ కోరుకుంటున్నాను. సోదరులారా, ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వార్డు నెంబర్ 1 కౌన్సిలరు, తెలుగుదేశం పార్టీ కాబోయే చైర్మన్ కాబట్టి ఆయనకు నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకునేది ఏంటంటే ఈ యొక్క శ్రమ ప్రతి 2 రోజులకు 3 రోజులకు ఇంతమందిని గ్యాదరింగ్ చేసి ఆ యొక్క సంకల్పాన్ని చేస్తున్నామంటే ఇది అసామాన్యమైన విషయం కాదు. దానివల్ల మీ కృషి, మీ పట్టుదల తెలుగుదేశం పార్టీకి, తెలుగు ప్రజలకు, అదేవిధంగా వార్డు నెంబర్లో ఉండే ప్రతి కమ్యూనిటీ కూడా ఈ యొక్క సేవ అనేది ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా యువత నేర్చుకోవాలి. ఆయన సంకల్పం మ్యాచ్లు అయితేనేమి ఏదైనా పట్టు పెట్టాడంటే దాన్ని కంప్లీట్ చేసేంత వరకు నిర్విరామంగా ఆయన నిద్రపోకుండా చేస్తున్నాడు. కాబట్టి మీ అందరూ ఇచ్చే ప్రోత్సాహం వల్లనే ఆయన చేస్తున్నాడు. అదేవిధంగా ఆయనకు ఆ సంకల్పాన్ని కల్పించారంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులు, పెద్దలందరి ఆశీస్సులు ఆయన మీద ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్, జై భారత్, జై తెలుగుదేశం పార్టీ, జై భారతీయ జనతా పార్టీ. जय तेलुगुदेशम, जोर से बोलिए जय तेलुगुदेशम, जय जय तेलुगुदेशम। एक्चुअल हमारे भाई ने बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि एक ऐसा टाइम था, इसी मंच से हम लोगों ने सब मिलकर किसी XYZ को यहाँ से MP बनाकर भेजा था। वो जीतने के बाद आप सबको जानता है कि हम लोगों को जो है मौका नहीं दिया था वार्ड काउंसिलर में खड़ा होने के लिए। बट आप लोग जितने मतलब भाई बहन दोस्त हमारे जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनका एक क्वेश्चन था कि आप तो सहूल अमित भाई है, तेलुगु है नहीं है, आप तमिल है, क्या आप वार्ड नंबर 1 में काउंसिलर बन सकता है क्या? इसलिए थोड़ा मुश्किल है, तो आपको सीट देना मुश्किल है बोला था। तो हम उनको बोला था कि देखिए, हम आज तक उस बस्ती में कभी तमिल तेलुगु के हिसाब से नहीं, फैमिली सब मेरा परिवार है। और जब मैं इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करूंगा, मैं किसी भी चिन्ह में कॉन्टेस्ट करूंगा, तो वो लोग जो है मुझे अपना परिवार के सदस्य समझकर वो मार्च 8 तारीख को जो है आप लोग मेरे को जो है काउंसिलर बना के भेजा था, जिसके लिए साथ साथ नमन। और आप लोग उठने में ये तय कर रहे, ये मतलब जो उनको बता दिया कि शाहुल भाई तेलुगु नहीं, इటు అందరి వాడు, ఆంధ్ర వాడు కాదు, లేదు కానీ నేను అందరి వాడు, సరే। సో मैं हमारे स्टेट इंचार्ज, हमारे తెలుగుదేశం पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट माधव नायडू गारू से मैं रिक्वेस्ट करूंगा
नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट माधुरा रिगार्ड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द कहें। कुछ ही देर में जो है हमारे जो एक्टर, सुपर डुपर एक्टर भी है, बहुत अच्छा विलन भी है, बहुत अच्छा मतलब आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उनको जो भी कैरेक्टर देंगे वो कैरेक्टर में फिक्स हो जाता था। ऐसा एक बढ़िया कैरेक्टर, और खास करके उनका आवाज भी बहुत बुलंद है, तो ऐसा एक आर्टिस्ट आएंगे। उससे पहले हमारे माधुनाड गारू आपके सामने 2 शब्द कहेंगे। माधुनाड गारू को एक बार जोर से ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा। పార్టీ అధ్యక్షులు మాణిక్యరావు గారికి, ఈ యొక్క వార్డ్ నెంబర్ 1 కౌన్సిలర్ సాహుల్ అహ్మద్ గారికి, కాంతారావు గారికి, ఇక్కడ వచ్చేసి ఉన్న తెలుగుదేశం రాష్ట్ర పార్టీ వైస్ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ ఉన్న వాళ్ళందరికీ, ఇక్కడ గుమిగూడి ఉన్న ఈ యొక్క ప్రజలకి, ఓటర్స్కి, ప్రజలకి ముఖ్యంగా ఎక్కువగా చెల్లెళ్ళే కనబడుతున్నారు, చెల్లెళ్ళు ఎక్కువగా ఆడవారే కనబడుతున్నారు, వాళ్ళకందరూ కూడా మా యొక్క ధన్యవాదాలు. అంటే సాహుల్ అహ్మద్ అంటే మ్యాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను, ఇప్పుడు ఒక వారంగా ఇక్కడ ఈ అండమాన్ ఐలాండ్స్ లో ఈ యొక్క పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ కోసం వచ్చి గమనిస్తుంటే సాహుల్ అహ్మద్ ఎక్కడుంటే అక్కడ జనం ఉంటారు. మరి అదేందో అట్రాక్షన్ నాకేం తెలియలేదు. నేను చూస్తున్నాను మిగతా వార్డులో కూడా ఉన్నారు, ఉన్నారు, దాని గురించి కదా. బట్ ఆ యొక్క ఉత్సాహం, ఆ యొక్క జనాల్లో కలిపి కనబడే యొక్క ఆహ్వానించదగ్గ కవలికలు, ఉత్సాహంగా పాల్గొనడం, మరి అది ఏం మ్యాజిక్ ఉందో కదా సాహుల్ అహ్మద్ దగ్గర నాకు తెలియదు. ఇది తప్పకుండా ఆయనకి మంచి భవిష్యత్తుని ఇస్తుంది. పోతే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చింది మాట్లాడుకోవడం కూడా దేనికంటే ఈ యొక్క 2024 అసెంబ్లీ లోక్సభ ఎలక్షన్ గురించి. అంటే అండమాన్లో ఉండే ఒకే ఒక లోక్సభ సీటు కోసం ఈ ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉంది. దీంట్లో బిష్ణుపదరాయ్ అనే వ్యక్తి మీకు తెలిసిన వాడు, చిరపరిచితుడే, ఇప్పుడు కొత్తగా నేను చెప్పల్లా, తెలిసిన వాళ్ళు లేదు. 3 టర్మ్స్ పూర్తి చేసుకుని 4వ పర్యాయం ఆయన ఈ ఎలక్షన్లో దిగారు. ఆ పక్క కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ ఉన్నారు, మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారనుకోండి. పోతే ఇప్పుడు మనం ముందు ఓటేసే ముందు మనం తేల్చుకోవాల్సింది ఏమంటే, ఏ వ్యక్తి కూడా ఒక వ్యక్తి లేకుండా ఓటర్ అనుకుంటా, ఎవరు అనుకున్నా, ఈ యొక్క మనం ఓటేసిన తర్వాత తన యొక్క బాధ్యత ఏది, ఒక లోక్సభ సభ్యుడిగా తన యొక్క బాధ్యత ఎవరు సక్రమంగా నిర్వర్తించగలుగుతారు అనే వాడిని ఎన్నుకోవడంలోనే మన యొక్క ఏది విజ్ఞత, మన యొక్క తెలివి, మన యొక్క నిర్ణయము, మన యొక్క భవిష్యత్తు ఫైనల్గా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక్కతూరి మనం ఓటు వేసేసిన తర్వాత ఏ వ్యక్తి అయినా అతనుకుండే 5 ఏళ్ళు ఖచ్చితంగానే పవర్లోనే ఉంటాడు. అన్లెస్ పార్లమెంట్ కానీ అసెంబ్లీ కానీ ఏదైనా రద్దయితే తప్పితే 5 ఏళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ పవర్లోనే ఉంటారు. కాబట్టి మనం ఒక్కతూరి ఓటేస్తే 5 ఏళ్ళు మనకు ఆయనకి జీవితం ఇచ్చినట్టే. కాబట్టి ఓటేసే ముందు ఖచ్చితంగా ఎవరికి ఓటు వేయాలి, ఏ పార్టీ, నేను ఒక పార్టీ ఒప్పుకున్నా కూడా వ్యక్తిగతంగా కూడా చూడాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. దాన్ని చాలా మంది మర్చిపోతున్నారు. వ్యక్తిగతంగా చూడాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది.
नमस्कारम। सभी को नमस्कार। मैं अभी शाहुल हमीद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि साई कुमार जी को माला बनाकर उनका अभिनंदन करें। वेलकम साई कुमार जी। थैंक यू। समय का बहुत कमी है, टाइम షార్ట్ పీరియడ్లో మాకు 10 minutes టైం ఇచ్చినారు. సాయి కుమార్ ఈ పొద్దు 1 గంటకి వచ్చారు. వచ్చే టైం నుంచి చాలా బిజీ సార్. నాకు తెలుగు ప్రాబ్లం కొద్దిగా, నేను యాక్చువల్ తమిళ్లో நல்லா பேசுவேன் தெரியும் సార్. బట్ இருந்தாலும் இங்கே எல்லாரும் மேக்ஸிமம் తెలుగు పీపుల్స్. సో 1 గంటకి వచ్చారు, అప్పటి నుంచి ఫుల్ బిజీ. కానీ ఇది ఎలాగైనా ఎందుకంటే సార్ సూపర్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్. మీరందరూ రాజశేఖర్ సార్ సినిమా చూస్తున్నారు కదా, అన్ని సినిమాల్లో రాజశేఖర్ సార్ ఓన్లీ యాక్టింగే మెయిన్ సరే. సార్ వాయిస్, సార్ మోడ్యులేషన్, సార్ స్టైల్లోనే అంత పెద్ద సూపర్ స్టార్ అయ్యారు. ఏహో దాని తర్వాత సార్ చాలా మంచి ఫిలిం యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు టీవీ షోస్ లో చాలా షోస్ లో సార్ వస్తున్నారు. కానీ మన టీడీపీ वार्ड नंबर 1 मेंबर्स లో నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఆకే షాల్ పహనాయే. చిరంజీవి కాంతారావు గారు सर को शॉल बना के सर को ऑनर कीजिए प्लीज. सेक्रेटरी है चिरंजीवी. श्रीनु भाई, हमारे टीडीपी के श्रीनु भाई सर को सॉल्व पहनाएंगे. और दिल्ली राव टीडीपी पार्टी के हेड ऑफ वार्ड नंबर 1 के सदस्य दिल्ली राव गारू सर को सॉल्व पहनाएंगे. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया. సో సార్ డైలాగ్ అన్ని చేస్తారు. ఇప్పుడు నా టైం అయిపోయింది. నేను ముందు ఒక మాట సార్ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. సార్ आप यहाँ पर आके सर இங்க வந்து அருமையா உங்களை பார்க்கறதுக்காக இவ்வளவு பேர் பாருங்க. ஷார்ட் பீரியட்ல அதே வந்து ஒரு நாள் முன்னாடி டைம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நான் இன்னும் ஃபுல்லா நிரப்பியிருப்பேன். எனிஹவ் வெரி ஷார்ட் பீரியட், பட் சிம்பிளா ஒரு 1 hour 2 hour தான் முன்னாடி தான் எனக்கு சொன்னாங்க. ஸோ ஐ அரேஞ்ச் வித் பட் ஸோ எனிஹவ் உங்களுடைய வாய்ஸை கேட்கறதுக்காகவும் உங்களை பார்க்கறதுக்காகவும் உங்கள்ட்ட வந்து உங்க கூட 2 போட்டோ எடுக்கிறதுக்காகவும் எல்லாரும் வந்து ரொம்ப ஆவலா இருக்காங்க. தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் ஒரு 5 minutes டைம் கொடுங்க. அவங்க கூட போட்டோ எடுக்கிறவங்க போட்டோ எடுத்துருங்க. ஸோ ஐ ஆம் ஹேண்ட் ஓவரிங் மை மைக் டு சார். प्लीज सर. అంటే నేను ఎక్కడున్నానో నాకే తెలియట్లేదు. రాగానే ఒకరు సోంపేట అంటారు, ఒకరు శ్రీకాకుళం అంటారు. అదే నేను శ్రీకాకుళం అల్లుడిని. మా ఆవిడ సురేఖది శ్రీకాకుళమే. నా పెళ్లి కూడా శ్రీకాకుళంలోనే జరిగింది. అంటే మా మామయ్య గారు ఆమ్దాల హౌస్లో పనిచేశారు, షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో. అన్ని పక్కనే బాబు. నాన్నగారిదేమో విజయనగరం, బరంపురం వరకు మన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇచ్చాపురం, పర్లాకమిడి, మొత్తం సోంపేట. ఎస్. సో అందరికీ నమస్కారం. నేను ఇందాక కూడా అదే చెప్తున్నాను అనమాట. అండమాన్స్కి వచ్చిన ఏదో మన వాళ్ళ మధ్యలో, మనందరి మధ్యలో ఉన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఇందాక బ్రదర్ చెప్పినట్టు నేను పుట్టింది చెన్నైలో. సో చదివింది కానీ నేను బాగా చదువుకున్నాను. నేను సినిమా యాక్టర్ అనుకుంటారేమో. నేను BA చదివాను, MA చదివాను, MPhil చదివాను. నందనం ఆర్ట్స్ కాలేజీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేశాను. నేను ఐ వాజ్ NCC క్యాడెట్. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఎంతోమంది మహిళలను చూస్తున్నాం. తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవం ఉంటాం. ఆ తల్లిదండ్రుల్ని మనం ప్రేమించాలి, గురువుని గౌరవించాలి, దేవుడిని ప్రార్థించాలి. సో దేవుడు ఎనీ ఫార్మ్స్. మనం ఈ ముక్కోటి దేవతల్ని పూజిస్తాం. ముస్లిమ్స్ అల్లాని పూజిస్తారు, అలాగే క్రిస్టియన్స్ జీసస్ని పూజిస్తారు. అలా ఎవరి నమ్మకం వాళ్ళది. ఆ నమ్మకాన్ని మనం ఎప్పుడు మన అందరినీ, అన్ని నమ్మకాల్ని, అందరి దేవుళ్ళని ప్రేమించే వాళ్ళమే మనం భారతీయులు. సో ఎందుకంటే ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్ అన్న నినాదం ప్రపంచం పూర్తిగా ఉంది. దానికి కారణం శ్రీరామచంద్రుడు అందరి వాడు.
అన్ని సకల ధర్మాలను గౌరవించిన వాడు, పితృవాక్య పరిపాలకుడు. కాబట్టి ఆ తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం ఉంటే జీవితంలో మనం ఏమైనా సాధించగలం. సో ఆ విషయంలో నేను ఒక ఉదాహరణ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం నుంచి, సోంపేట నుంచి, విజయనగరం నుంచి, ఎక్కడెక్కడి నుంచో, అమలాపురం, అలాగే అటు చెన్నై నుంచి, మదురై నుంచి ఇంతమంది ఇక్కడికి వచ్చి ఎంత సెటిల్ అయ్యి ఇంతకాలంగా మీరు ఎంత కష్టపడుతున్నారో. మా నాన్నగారు విజయనగరం నుంచి బయలుదేరి చెన్నై వచ్చి, మా అమ్మగారు కర్ణాటక నుంచి బయలుదేరి చెన్నై వచ్చి, మాకు తెలియకుండా వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుని మమ్మల్ని కని, సో అలా మొదలైన మా జీవితంలో నిజంగా చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ నాకు సూర్య నమస్కారాలతో మొదలెట్టారు. యకర్త జగదాంకర్త సంహర్త మనసాం నిధి ప్రణమామి తమాదిత్యం భైరంత తమోపహం బ్రహ్మస్వరూపముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరం అన్న సూర్య నమస్కారాలతో నా జీవితాన్ని ప్రారంభించాను. అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి భాగవత పద్యాలు కానీ, భగవద్గీత శ్లోకాలు కానీ, అలాగే రామాయణం, మహాభారతం, అలాగే దేశభక్తుల గురించి, ఎంతో మంది దేశభక్తుల గురించి చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసుకోవడం జరిగింది. అలాంటిది ఈరోజు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారిని తలుచుకుంటూ ఇందాక ఫ్లాగ్ పాయింట్కి వెళ్తే ఒక తెలియని ఆవేశం, ఒక తెలియని ఒక ఉద్వేగం. ఎందుకంటే నేను కూడా శివన్న అనే సినిమాలో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ వేషం వేయడం జరిగింది. సో నేను అందులో వేషం వేశాను, ఆయన వేషం. అలాగే వీర సవార్కర్ గురించి ఎన్నో చదువుకున్నాం, ఎన్నో తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు నిజంగా అండమాన్ ఏంటంటే ఒక అమృత భూమి ఈ అండమాన్. ఎందుకంటే ఎందరో ఆ వీరుల త్యాగ ఫలం, ఆ అమృతత్వం. అందుకే ఈ గాలి పవిత్రం, ఈ మట్టి పవిత్రం, ఈ నీరు పవిత్రం, మీరందరూ కూడా పవిత్రమే. ఎందుకంటే ఇందాక ఒక పెద్దాన్ని కలిశాను, 70 ఏళ్ల క్రితం వచ్చానన్నారు ఆయన, ఇంకోరు 50 ఏళ్ల క్రితం వచ్చానన్నారు. వాళ్ళందరూ మన మెయిన్ ల్యాండ్ వదిలి ఇక్కడికి వచ్చి మీరందరూ ఇక్కడ ఉండి ఈరోజు మమ్మల్ని అందరినీ ఇంత ఆప్యాయంగా ఆదరంగా మమ్మల్ని ఆహ్వానించి, మేము వచ్చింది రాజకీయానికే కావచ్చు, కానీ ఏదో కుటుంబ సభ్యుల్ని కలవడానికి వచ్చినట్టే ఉంది. ఎందుకంటే పార్టీలు, రాజకీయాలు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఏది ఎవరొచ్చినా, ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ఎప్పుడూ విరోధులు ఉండరు, ప్రత్యర్థులే ఉంటారు. సో ఎవరొచ్చినా అభివృద్ధి అన్నదే మూల మంత్రం. అభివృద్ధి జరగాలి. అది ఏం జరిగింది, ఎలా జరిగింది మాకంటే, మేం చెప్పడం కంటే మీకే ఎన్నో తెలుసు. ఇదే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలించిందో మీ అందరికీ తెలుసు. వాళ్ళు ఏం చేశారో మీకే తెలుసు. నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది? 10 ఏళ్ళు అయింది. ఇంకొక నెలకి 10 ఏళ్ళు పూర్తి కాబోతోంది. నేను తమిళనాడు పాలిటిక్స్ అయినా, మన ఆంధ్ర పాలిటిక్స్ అయినా, నా మొదటి చిత్రం ఎవరితో అనుకుంటున్నారు? నేను ఫస్ట్ వాయిస్ ఇచ్చింది నాకు నా డబ్బింగ్ గురించి చెప్పారు, ద వన్ అండ్ ఓన్లీ నందమూరి తారక రామారావు గారు. సంసారం అనే సినిమాలో నేను అప్పుడు నాకు 12 ఏళ్ళు. నేను ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చే సంవత్సరానికి 50 ఏళ్ళు కాబోతోంది. అంటే అర్థమైపోయింది నా వయసు కూడా. 12 ఏళ్ళు, 50 ఏళ్ళు, నాకు 62 ఏళ్ళు అర్థమైపోయింది. నేను తాతను కూడా అయిపోయాను. 2 మనవరాళ్ళు, ఒక మనవడు. బట్ తాత అయినా పవర్ ఏం తగ్గలేదు. సో రామారావు గారితో ఫస్ట్ డబ్బింగ్ చెప్పినట్టించి నాన్నగారు రామారావు గారి గురించి చెప్తూ ఉంటే ఆహా మహానుభావుడు అన్న ఫీలింగ్తో నా ఫస్ట్ సినిమా ఆయనతో డబ్బింగ్ చెప్పి, ఆ తర్వాత ఆయన కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని నేను మైసభ చెప్పి, అవునా ఈ రచన చమత్కృతేమియో గాని ప్రకృతి సౌందర్యమున ధక్కరించుచు గురు సార్వభౌముడనైన నా మానసమును సైతం ఆకర్షించుచున్నది అన్న డైలాగ్తో నా నట ప్రస్థానం మొదలైంది. సో రామారావు గారి దగ్గర డైలాగులు చెప్పడం, తర్వాత మేజర్ చంద్రకాంత్ సినిమాలో ఆయన చేత దెబ్బలు తినడం, ఒక్క దెబ్బ కొట్టే ఎగిరి అక్కడ పడ్డాను. సో రామారావు గారి పవర్ అలా ఉంటుంది. ఆ పవర్ ఏమిటో ఆయన పార్టీ పెట్టి కూడా చూపించాడు. ఎలా చూపించాడు? జోకులు కూడా వేశారు ఆయన మీద. మాకు గుర్తు, ఎందుకంటే మా చెల్లి పెళ్లికి అప్పుడు ఆయన ఊటీ నుంచి వచ్చి మా చెల్లి పెళ్లికి రావడం జరిగింది. ఆ చెల్లి పెళ్లి అయిన తర్వాత, మా సిస్టర్ పేరు కమల, ఆ పెళ్లి అయిన తర్వాత రామారావు గారు పార్టీ పెడుతున్నారంటే రామారావు గారి పార్టీయా అన్న ఈ రోజు ఉన్న చాలా పెద్దవాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మగారితో చెప్తాం, మీకు ఏదో రాజ్యసభ ఇప్పిస్తాం, మీకు పార్టీ ఏంటండి, మీరు ప్రజల్లో గెలవగలరా అని చెప్పిన వాళ్ళని ఆయన చెప్పారట, ముందు మీరెళ్ళి మీ సీట్లు కాపాడుకోండి అని. ఆ చెప్పిన పెద్ద మనుషులు చాలా మంది ఓడిపోయారు ఆయన పార్టీ మీద. అది రామారావు గారి పవర్. దానికి కారణం ఏమిటి?
ఆయన మనస వాచ కర్మన త్రికరణ శుద్ధిగా ఏదో పైన నిల్చుని ఇలా టాటా చెప్పి నాకు ఓటేయండి అని అడగలేదు. ఆయన జనం మధ్యలోకి వెళ్ళాడు. ఏ జనం అయితే ఆయనకి ఆ స్థానంలో కూర్చోబెట్టారు, ఏ జనం అయితే ఆయన ప్రేమతో ఆదరించారు, అభిమానించారు, ఆశీర్వదించారు, ముఖ్యంగా మహిళలు, పేదలు, రైతులు, వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఆయన ఆశీర్వదించారో వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి కూర్చున్నాడు, వాళ్ళతో అన్ని పాలు పంచుకున్నాడు. ఆయనకి బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఫస్ట్ టైం 9 నెలల్లో చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన ఒకే ఒక్క మనిషి, ద వన్ అండ్ ఓన్లీ నందమూరి తారక రామారావు. సో అక్కడి నుంచి నేను రామారావు గారిని కలవడాలు, రామారావు గారితో మాట్లాడాలు, సో ఇవన్నీ ఒక విధంగా ఉంటే మా అమ్మగారు మళ్ళీ చాలా మంది ఓల్డ్ లేడీస్, అంటే మా అమ్మగారు ఆ కాలం ఆవిడ కాబట్టి ఆవిడ ఇందిరాగాంధీకి పెద్ద ఫ్యాన్. ఆవిడ ఇందిరాగాంధీకి ఫ్యాన్ గా ఉన్నప్పుడు ఎస్ ఆవిడ మంచి పనులు చేశారు, ఆవిడని మనం తప్పుకోవడానికి లేదు. కానీ ఓవరాల్ గా కాంగ్రెస్ చూస్తే వాళ్ళు ఏం చేసిందన్నది చూస్తే చాలా వరకు శూన్యమే. అందుకనే నేను అన్నాను, మోడీ ఫర్ విషన్, ద కాంగ్రెస్ ఫర్ డివిజన్ అండ్ అదర్స్ ఫర్ ఓన్లీ టెలివిజన్. సో టెలివిజన్కే పరిమితం, వాళ్ళు మాట్లాడడానికి బాగుంటుంది, కానీ చేతలు ఏమిటి అనేది ఒకసారి ఆలోచిస్తే రామారావు గారి తర్వాత మళ్ళీ కారణాలు ఎన్నో అయి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి చర్యకి ఏదో ఒక కారణం ఉంటుంది. సో అలాంటిది రామారావు గారికి కూడా ఆ రోజు జరిగిన ఆ ఎపిసోడ్ పక్కన పెడితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ మన ముందుకొచ్చి ఆయన సీఎం అయ్యి ఆయన అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు చేశాడు. సో ఎవరు ఏం చేసినా ఫైనల్ గా మనం ఏమిటి, మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, మన రాష్ట్రం ఎక్కడుంది, మన దేశం ఎక్కడుంది, మన అండమాన్స్ ఎక్కడుంది అన్నది ఆలోచిస్తే నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది. బీజేపీ 3 సార్లు ఇక్కడ గెలిచిందని, మొన్న కాంగ్రెస్ గెలిచిందని, ఏదో లోకల్ నాన్ లోకల్ ఇష్యూస్ కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారని. అసలు ఎవరు లోకల్, ఎవరు నాన్ లోకల్, ఎవరు ఇంటర్నేషనల్, ఎవరూ కాదు, ఎవరు లోకల్ కాదు, ఎవరు నాన్ లోకల్. ఫైనల్ గా రాజకీయంలో గెలిచిన వాడు అభివృద్ధి చేస్తే అతనే లోకల్. జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి, ఏ తల్లి నిన్ను కన్నదో ఆ తల్లినే కన్న జన్మభూమి గొప్పదిరా. ఇది మన జన్మభూమి, పుణ్యభూమి, కర్మభూమి, వేద భూమి, రామ జన్మభూమి. జై శ్రీరామ్. సో ఎవరు డెవలప్మెంట్, ఎవరు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు? మళ్ళీ ఇంకో మాట అన్నారు, నేను గెలిచాను కానీ అక్కడ నరేంద్ర మోదీ గారు ఉన్నారు కాబట్టి, బీజేపీ పార్టీ ఢిల్లీలో ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏమీ చేయలేకపోతున్నాను. అది కూడా మన దురదృష్టం. అది అక్కడ నరేంద్ర మోదీ గారు ఉన్నప్పుడు ఈరోజు రాసుకోండి, నేను అన్ని చోట్ల తిరిగి వస్తున్నాను. నిన్న కర్ణాటకలో కూడా ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ చేసుకుని ఈ రోజు మీకోసం మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడం కోసం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మన విష్ణు గారి గురించి, విష్ణు రాయ్ గారి గురించి నేను రావడం జరిగింది, మన బీజేపీ క్యాండిడేట్ గురించి. అలాగే ఇది అద్భుతమైన ఒక కలయిక. మళ్ళీ నేను ఎప్పటి నుంచో నేను ఎంతో మందికి చెప్పాను లాస్ట్ ఎలక్షన్ లో కూడా, సార్ మనం కలిసి పోటీ చేద్దాం సార్ అని. కానీ కొన్ని కారణాలు అదే రాజకీయం. నా ప్రస్థానంలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, ఒక మంచి డైలాగ్ ప్రస్థానం సినిమాలో, అవసరానికి దారులు తొక్కే పాత్రలు తప్ప, దారులు తప్పే పాత్రలు తప్ప, హీరోలు విలన్లు లేరి నాటకంలో. సో ఏమవుతుందంటే ఆ క్షణికంలో తీసుకునే ఒక ఆవేశంలో తీసుకునే ఒక డిసిషన్ కానీ, మనం తీసుకునే ఒక పొలిటికల్ స్ట్రాటజీస్ కానీ ఒక్కొక్కసారి మిస్ఫైర్ అవుతాయి. అది తప్పకుండా మనకి రివర్స్ కొడతాయి అన్నమాట. అలా మిస్ అయింది. మళ్ళీ ఇంతకాలానికి మళ్ళీ ఈరోజు మోడీ గారు, ఇటు చంద్రబాబు గారు, అలాగే మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. సో ఎస్, నేను మెగాస్టార్ కి పెద్ద ఫ్యాన్ అయ్యా బాబు. అసలు అన్నయ్య కాంగ్రెస్ కు వెళ్లకుండా ఆయన ఉండుంటే ఈ పాటికి ఆయనే సీఎం అయ్యారు. అన్నయ్య అలా మిస్ అయిపోయారు. కానీ ఆయనకి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి కదా, మనం ఏదో చెప్పడానికి స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడడానికి బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఆయన కారణాలు ఆయనకు ఉండుంటాయి. సో అలాగా ఈరోజు ఒక మంచి కలయికతో ఈ త్రిమూర్తులుగా వీళ్ళందరూ వచ్చి ముందుకు వచ్చి ఈరోజు ఇక్కడ కూడా చాలా ఆనందం వేసింది నాకు. ఇటు తెలుగుదేశం, ఇటు మన బీజేపీ, ఇటు జనసేన వాళ్ళందరూ కలిసి పనిచేస్తూ అన్ని చోట్ల ఈరోజు మళ్ళీ మోదీ గారిని గెలిపించాలని, మళ్ళీ మోదీ గారు రావాలని. ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా మోదీ గారి ఆ అల కనిపిస్తుంది, ఆ అద్భుతం కనిపిస్తుంది. అందరూ తప్పకుండా 400 రీచ్ అవుతారనే నమ్మకం ఉంది. ఎందుకంటే ఈసారి ఒరిస్సా కానీ, మన బెంగాల్ కానీ, సో బెంగాల్ కూడా ఈసారి బ్రహ్మాండంగా ఉండేటట్టుంది మోదీ గారికి. అలాగే ఈసారి కర్ణాటక, మన కాంగ్రెస్ అసెంబ్లీకి వచ్చిన ఈసారి పార్లమెంట్ వరకు తప్పకుండా 20 సీట్ల వరకు కర్ణాటక కూడా గెలవచ్చు.
అలాగే తమిళనాడు బాగుంది, మీ అన్నామలయ్య గారు అద్భుతంగా చేస్తున్నాడు తమిళనాడులో. అలాగే కేరళ కూడా ఈసారి 1-2 సీట్లు గెలవచ్చు మనం. మా మిత్రుడు నా సహనటుడు సురేష్ గోపి గారు అక్కడ పోటీ చేస్తున్నారు, మొన్నే మోదీ గారు వెళ్ళారు. సో అలాగే అన్ని చోట్ల ఈసారి అద్భుతం జరగబోతోంది. ఈ అద్భుతంలో అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లో కూడా ఈసారి అద్భుతం జరగాలి. ఎందుకంటే ఆ 400 అన్న మోడీ గారి టార్గెట్ 399తో ఆగిపోకూడదు. మీ అండమాన్ నికోబార్ పార్లమెంట్ గెలిపిస్తే ఆ సీటుతో 400 కలగాలి, 400 అవ్వాలి. సో 400 రీచ్ అవ్వాలి అంటే తప్పకుండా మీరు ఆశీర్వదించాలి. ఎందుకంటే బేసిక్గా నేను 2004లో ఇందాకే మన వాళ్ళ ఎవరితోనో పాలు పంచుకుంటూ ఉన్నాను. సౌందర్య గారు హీరోయిన్, ఆవిడ పాపం ఇదే బీజేపీ కోసం ఫ్లైట్లో బయలుదేరి యాక్సిడెంట్ అయ్యి చనిపోవడం జరిగింది. నేను ఆవిడంతా ఒకేసారి పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి 2004లో వాజ్పేయి గారి నాయకత్వంలో, అద్వానీ గారు, మన వెంకయ్య నాయుడు గారు. సో వెంకయ్య నాయుడు గారు మేమంతా వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మేము పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి అక్కడ మాకు అనంత్ కుమార్ గారు, యడియూరప్ప గారు, మన హైదరాబాద్ కిషన్ రెడ్డి భయ్య. సో మేమందరం ఏంటంటే తప్పకుండా ఈరోజు ఎలాగైతే రామారావు గారిని ఎగతాళి చేశారో ఒకప్పుడు, మీరేం సాధించగలరు, మీరు కాంగ్రెస్లోకి రండి, మిమ్మల్ని రాజ్యసభ ఎంపీ చేస్తా ఉన్న వాళ్ళు ఈరోజు ఆయన ప్రభంజనం సృష్టించి ఈరోజు తెలుగుదేశం అంటే ఎన్టీఆర్ అన్న ఒక నినాదంతో, అలాగే బీజేపీని కూడా 2 ఎంపీలతో మొదలైంది. 2 ఎంపీలతో నేను మధ్యలో ఎక్కడో ఒక చోట ఆ పార్టీ పిలుస్తున్నారు, ఈ పార్టీ పిలుస్తున్నారని నేను కూడా కొంచెం ఆవేశపడ్డాను. నేను 2004లో జాయిన్ అయినా, నేను బీజేపీలోకి వచ్చి 20 ఏళ్ళు అయింది. నేను 2 ఎలక్షన్లు నిల్చున్నాను. 2008లో చాలా తక్కువ 1500 ఓట్లతో ఓడిపోయాను ఎమ్మెల్యేగా. అలాగే మొన్న ఎలక్షన్లో దారుణంగా ఓడిపోయాను. దానికి కారణం కూడా నేనే. ఎందుకంటే అది ఏమవుతుందంటే గెలిచినా ఓడినా మీ మధ్యలో ఉండాలి, మీ మంచి చెడ్లు చూడాలి, మీరు సాయం కోరినప్పుడు మీ పక్కన ఉండాలి. మా సినిమా వాళ్ళతో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా మంది సినిమా వాళ్ళు గెలిచి మళ్ళీ గెలవకపోవడానికి కారణం కూడా అదే. కానీ నేను గెలిస్తే సినిమాలు పక్కన పెట్టి మా బాగేపల్లికి, ఎందుకంటే నాకు మా అమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం. అమ్మ నా జీవితం అంతా మా అమ్మ కోసం అయిపోయింది. అమ్మ లేరు ఎప్పుడు నా జోబులోనే ఉంటారు, నా హృదయాల్లోనే ఉంటారు అమ్మ. బాగేపల్లికి బాబు ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటే నేనేమనుకున్నానంటే ఏదో డబ్బు సాయం ఏదో అది కట్టించాం, ఒక స్కూల్ ఏదో పెట్టించాం. ఇప్పుడు వస్తూ మీ స్కూల్ కూడా చూశాను నేను ఇప్పుడే, మన సెకండరీ స్కూల్ హెడో మీ స్కూల్, మన తెలుగు మీడియం స్కూల్. సో నేను మెడ్రాస్లో ఒక తెలుగు స్కూల్లోనే చదివాను, చిల్డ్రన్స్ గార్డెన్ హై స్కూల్ అని. అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత అమ్మ డైరీ చదువుతూ ఉంటే ఆ బాగేపల్లికి ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటే ఏదైనా పవర్ ఉంటే చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి నేను రాజకీయాల్లోకి రావడం జరిగింది. కానీ నాకు బాగా స్ఫూర్తి వాజ్పేయి గారు. సో వాజ్పేయి గారి స్ఫూర్తితో నేను పార్టీలోకి రావడం. ఆ తర్వాత 2004లో శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారిని, ఆయన అప్పుడు గుజరాత్ సీఎం, మేము ఒక మ్యాంగ్లూరులో ఒక బీజేపీ సభలో ఆయన కలవడం జరిగింది. సో ఆయన కలిసినప్పుడు ఏదో ఉంది ఈ మనిషిలో, ఈయన ఏదో సాధిస్తాడు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతాడు నేను అనుకోలేదు. తప్పకుండా ఏదో చేస్తాడు, ఏదో సాధిస్తాడు, తెలియని ఒక ఆయనకు వర్చస్సు ఉంది. దానికి కారణం ఆయన అమ్మ ఆశీర్వాదమే. ఆయన మొన్నటి వరకు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాడు. అమ్మ ఆశీర్వదిస్తే తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని ఒక్కసారి బాగుండాలని వాళ్ళని మనం బాగా చూసుకుంటే తప్పకుండా మనం అన్నీ సాధిస్తాం జీవితంలో. అమ్మని బాధ పెట్టినా, తల్లిదండ్రుల్ని బాధ పెట్టినా, గురువుని విస్మరించినా, దేవుణ్ణి విస్మరించినా ఎక్కడో చోట జీవితంలో మనకి దెబ్బలు తగులుతూనే ఉంటాయి. సో నరేంద్ర మోదీ గారికి అమ్మ ఆశీర్వాదంతో పాటు, ఆ భారతమాత అనుగ్రహంతో పాటు, మీ అందరి అభిమానంతో పాటు ఈరోజు అద్భుతంగా, ఎందుకంటే నరేంద్ర మోదీ అంటే ఒక ఆలోచన, నరేంద్ర మోదీ అంటే ఒక కార్యాచరణ, నరేంద్ర మోదీ అంటే ఒక ఉద్యమం, నరేంద్ర మోదీ అంటే ఒక విప్లవం, నరేంద్ర మోదీ అంటే ఒక ఉత్తేజం, నరేంద్ర మోదీ అంటే ఒక ఉత్సాహం, నరేంద్ర మోదీ అంటే ఒక స్ఫూర్తి, నరేంద్ర మోదీ అంటే ఒక కీర్తి, నరేంద్ర మోదీ అంటే ఒక చేయూత, నరేంద్ర మోదీ అంటే ఒక జాతీయత, నరేంద్ర మోదీ అంటే సాగుతున్న జైత్రయాత్ర, నరేంద్ర మోదీ అంటే ఆ కలియుగ రాముడి పాత్ర, నరేంద్ర మోదీ అంటే నాయకుడైన నిస్వార్థ సేవకుడు. ఎందుకంటే మీరు చూస్తే ఇంతవరకు ఈ 10 ఏళ్లలో ఒక 10 రూపాయల స్కామ్ కూడా నరేంద్ర మోదీ గారి పేరు మీద లేదు. ఈ సో క్లీన్
ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన ఈరోజు ఆయన ఆ బట్టలు వేసుకున్నారు, ఈరోజు ఆ పార్లమెంట్ కట్టారు, ఇలాంటివి మాట్లాడుతున్నారు తప్ప ఇంకేం మాట్లాడడం లేక, ఇంకేం మాట్లాడాలో తెలియక. దానికి కారణం ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ కలుస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి? ఎస్, ఆ గెటప్ లోనే కనిపించాలి, అలాగే ఉండాలి. అది మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని. అదే నరేంద్ర మోదీ గారు వాషింగ్టన్ లో ఆ బయట నిల్చుని ఆ వైట్ హౌస్ చూస్తూ ఉన్న ఫోటోలు ఉన్నాయి. ఈరోజు అదే వైట్ హౌస్ లోకి రాజమర్యాదలతో లోపలికి వెళ్ళారు. దానికి కారణం సార్ ఆ ఫోటో నేను చూశాను, కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు. అలాగే నేను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు బయట ప్రపంచ దేశాలకి మనకి ఎప్పుడు ఇలాంటి ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడు లండన్ లో ఇలా ఉంది పార్లమెంట్, ఇది అది అక్కడ ఇలా ఉంది, ఇక్కడ ఇలా ఉంది, వైట్ హౌస్ ఇలా ఉంది. ఈరోజు ఢిల్లీకి వెళ్ళి మన పార్లమెంట్ ని చూడండి, ఏ దేశానికి తగ్గదు మన పార్లమెంట్ ఈరోజు. సో వీటన్నిటికీ కారణం. అలాగే ఇఫ్ యు టేక్, ఇందాక నేను సెల్యులార్ జైలుకి వెళ్ళి ఒక ఎమోషనల్ అయ్యాను, ఏడుపు వచ్చినంత పని అయింది. నాకు కొంచెం దేశభక్తి ఎక్కువ. వీళ్ళందరి గురించి చదివాను తప్ప ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ లోపలికి ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచే ఒక తెలియని ఒక బాధ ఉంటుంది. ఆహా, వీళ్ళందరూ కదా, వీళ్ళందరూ చేసిన త్యాగ ఫలమే కదా ఈరోజు మనం ఆ స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నామని. అలాగే సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు, వాట్ ఏ లీడర్. సో ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి ఈరోజు ఆ ఫ్లాగ్ హాయిస్ట్ చేసి ఇక్కడ జెండా వందనం చేసి ఇది అండమాన్స్ మంది అని. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, నాది అంటే కిరాయితనం, మాది అంటే పరాయితనం, మనది మనందరిది అంటేనే మనతనం, మంచితనం, మగతనం. సో మన దేశం, మన భారతదేశం, మన అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అని మనం ఫీల్ అయితేనే. ఎందుకంటే ఎవరి టెన్షన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి, ఎవరి ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. నేను ఇప్పుడు చెప్తుంటాను, నేను ఎలక్షన్లో నిలిచినప్పుడు కూడా అదే చెప్పాను, నేను రేపు గెలిచిన తర్వాత చేయకపోతే అడిగే హక్కు మీకుందని. అలాగే రేపు ఈవెన్ విష్ణు గారు, ఆయన ఆల్రెడీ 3 సార్లు గెలిచారన్నారు. ఈసారి మీరు గెలిపిస్తే తప్పకుండా అక్కడ నరేంద్ర మోదీ గారు రావడం ఖచ్చితం, అది శిలాలిఖితం, ఆయన రావడం ఖచ్చితం. అలాగే నరేంద్ర మోదీ గారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక సైనికుడిగా ఈయన ఇక్కడ ఉంటే రేపు తప్పకుండా నేను ఇప్పుడు విష్ణు గారి కోసం వచ్చాను, రేపు మీకోసం నిలబడతాను. మీకు ఆయన ఇందాకే మన వాళ్ళు చెప్పారు, మేము వైజాగ్ వచ్చినా హైదరాబాద్ వచ్చినా మాకంటూ ఒక బిల్డింగ్ లేదు అని. ఈసారి వైజాగ్లో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ మన రాజమండ్రిలో కానీ తప్పకుండా ఒక అండమాన్ నికోబార్ భవన్ అక్కడ కట్టి తీరాలి. అది పెద్ద విషయం కాదు అనుకుంటే, గెలిచిన ఎంపీ అనుకుంటే పెద్ద విషయం కాదు, కానీ మనసా వాచ చెయ్యాలన్న ఆ తపన ఉండాలి, చేయగలగాలి. ఎందుకంటే మీరు రేపు ఆలోచిస్తారు, ఇప్పుడు నేను ఎంత చెప్పినా ఏం మాట్లాడినా ఇక్కడ చాలా మంది మిగతా పార్టీలకు చెందిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఎలక్షన్లో నిల్చున్నప్పుడు నా కోసం 15,000 మంది 20,000 మంది 25,000 మంది వచ్చారు. వాళ్ళందరూ వచ్చి నాకు ఓటేసి ఉంటే థంపింగ్ మెజారిటీతో గెలిచామండి. కానీ మళ్ళీ ఎల్లుండి 19వ తేదీ చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ మేము ఏం మాట్లాడినా ఏం చెప్పినా, ఈరోజు ఆయన అంత దూరం చెన్నై నుంచి వచ్చారట సార్, ఆయన వచ్చి ఈరోజు మీతో చెప్పినా, వీళ్ళందరూ మీ చుట్టూ తిరిగినా, మీ ఇంటికి వచ్చినా ఫైనల్ గా ఓటు అనే బ్రహ్మాస్త్రం మీ చేతుల్లోనే ఉంది. కాబట్టి మీరు ఆలోచించి ఈసారి తప్పకుండా ఆ నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వంలో మన విష్ణు గారి గెలవాలని, దానికి మీరందరూ మనసా వాచా కర్మన మీరు వచ్చి 19వ తేదీ ఎవరూ మిస్ అవ్వకుండా ఓటేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగే ఈరోజు ఇంకోటి தமிழ் இருக்கீங்களா? நிறைய பேர். ஓ அப்படியாம்மா? அம்மா நான் பிறந்தது வளர்ந்ததெல்லாம் சென்னை தான். எங்கள் அப்பாவும் படங்கள் ஆக்ட் பண்ணிருக்காரு கமல்ஹாசன் சாரோட. நான் தெலுங்குல ரஜினிகாந்த்கெல்லாம் நான் தான் வாய்ஸ். 100 సార్లు చెప్తే ఒక్కసారి చెప్పినట్టే భాష ఆ తెలుగులో నా గొంతే రజనీకాంత్ గారికి. అలాగే విజయకాంత్ సార్. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி தமிழ்நாட்டில் கூட எல்லாம் நம்மளுக்கு கருணாநிதி சாரு தெய்வம் தான், எம்ஜிஆர் சார் அது மேலே தெய்வம் தான். இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் தெய்வம் நரேந்திர மோடி. ஸோ அதுக்காக இந்த வாட்டி ஒரு வாட்டி இந்த வாய்ப்பு கொடுங்க. கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி உங்கள் ஓட்டை நம்ம பிஜேபி, நம்ம விஷ்ணு சார் பையா இருக்காருல்ல, நல்லா மேனேஜ் பண்ணுறாரு, நல்லா பேசுகிறாரு, நீங்கள் எல்லாம் ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ நானும் அந்த மதுரை முத்துப்பாண்டியன்ட்டு ஒரு கேரக்டரில் பண்ணேன். ஸோ
உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு. எஸ். ಸೊ ಕನ್ನಡ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? story. P for politeness, O for obedience, L for loyalty, I for integrity, C for courage, E for efficiency. That is police. 100 తప్పులు చేసేంత వరకు సహించూరుకోవడానికి నేను శ్రీకృష్ణుని కాన్రా అగ్ని. ఐఎమ్ a bad police officer. కనిపించే 3 సింహాలు న్యాయానికి, నీతికి, ధర్మానికి ప్రతిరూపాలైతే కనిపించని 4వ సింహమేరా పోలీస్. సో ఇప్పుడు పోలీస్ స్టోరీ కాదు, బీజేపీ స్టోరీ. సో కనిపించే 3 సింహాలు మోడీ గారు, అమిత్ షా గారు, నడ్డా గారు అవుతే ఇప్పుడు అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లో కనిపించే 4వ సింహమే మన విష్ణు గారు. కనిపించాను పొద్దు నుంచి నాకు కనిపించలే ఆయన. సో విష్ణు గారి కోసమే తిరుగుతున్నాను. లేకపోతే మన మణికాలరావు గారు, బాబ్జీ గారు, వీళ్ళందరూ మన వాళ్ళందరూ ఎయిర్పోర్ట్కి రావడం నన్ను ఏదో ఇంటికి వచ్చిన ఫీలింగ్ వచ్చింది. సో ఇక్కడికి వచ్చిన చాలా ఆనందంగా ఉంది మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలా కలవడం. కాబట్టి మళ్ళీ మిమ్మల్ని కోరుకునేది ఒక్కటే, ఈ 19 మీరందరూ మీ అమూల్యమైన పవిత్రమైన ఓటుని బాధ్యతగా కర్తవ్యంగా భావించి ఓటు వేసి ఆ విష్ణు గారిని గెలిపించాలని. ఇప్పుడు నిన్న కూడా బీజేపీ మేనిఫెస్టో వచ్చింది, మీరు చూసే ఉంటారు. ఆ సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అని, అందులో చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు మోదీ గారు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మహిళలకు, పేదలకు, రైతులకు, యువకులకు, అలాగే ఈరోజు యువకులందరూ పెద్దవాళ్ళని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఇండియాలో ఎన్నో ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్, అనాథాశ్రమాల్లో పెద్దవాళ్ళు బతుకుతున్నారు అని చూస్తుంటే బాధేస్తుంది. సో వాళ్ళకు కూడా ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు, అలాగే ప్రతిదీ శ్రామికులకు, ముఖ్యంగా రైతులకు, అలాగే ఆరోగ్యం గురించి, అలాగే స్పోర్ట్స్ గురించి ఎన్నో విషయాలు ఆ మేనిఫెస్టోలో ఈరోజు. ఎందుకంటే ఏదో ఒక డెవలప్మెంట్ కాదు కదా, మొత్తం అన్ని డెవలప్ అవ్వాలి, అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. సో అలాగా మోదీ గారు ఒక మంచి, ఎందుకంటే 1947లో మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన మనకి ఈ 2047కి ఒక ప్రజ్వలమైన భారత్ని చూడడానికి మోదీ గారు ఒక మంచి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నారు. సో మోడీ గారు, ఇటు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలియికలో మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో తప్పకుండా ఈసారి ఇక్కడ బీజేపీ గెలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, జై భారత్, జై హింద్. టీడీపీ పార్టీ జిందాబాద్, టీడీపీ పార్టీ జిందాబాద్, బీజేపీ పార్టీ జిందాబాద్. विष्णु दादा जिंदाबाद, विष्णु दादा जिंदाबाद, विष्णु बद्राय जिंदाबाद. हमारा निशान कमलपुर का निशान, हमारा निशान कमलपुर का निशान, हमारा निशान कमल का निशान. చాలా సంతోషం సాయి కుమార్ సార్ కి, మీ అమూల్యమైన టైంలో మాకు టైం ఇచ్చారు, ఇక్కడ వచ్చారు. ఇక్కడ ఉన్న మనుషులు అందరూ చాలా సంతోషం అయిపోయింది సార్. మేము 100% ప్రామిస్ చేసి చెప్తున్నాము. టోటల్ అండమాన్లో 24 వార్డు ఉంది సార్. మీరు ఇక్కడి నుంచి పోర్ట్పేట నుంచి వెళ్ళిపోతే కూడా 6వ మాసం 4వ తారీఖు నేను మీ నెంబర్ తీసుకుంటాను, నైట్ మీకు కలుస్తాను. నేను ఖచ్చితంగా మీకు ఫోన్ చేసి చెప్తాను సార్. 24 వార్డులో నా వార్డు నెంబర్ 1 నేను సావుల మీద మాట్లాడుతున్నాను. మా వార్డులోనే ఎక్కువగా ఓటు మేము తీసిచ్చామని నేను ఛాలెంజ్ చేసి వీళ్ళ మీద నమ్మిక పెట్టుకుని నేను చెప్తాను సార్. 100% జరుగుతాయి. జై టీడీపీ, జై బీజేపీ, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ. కదలి రండి తెలుగుదేశ కార్యకర్తలారా, త్యాగాలకు వెనుదీయని దేశభక్తులారా. కదలి రండి తెలుగుదేశ కార్యకర్తలారా, త్యాగాలకు వెనుదీయని దేశభక్తులారా. నందమూరి ఆశయ రథ సారథ్యం మీదే, చంద్రబాబు స్వర్ణాంధ్రకు నిర్మాతలు మీరే. కదలి రండి తెలుగుదేశ కార్యకర్తలారా, త్యాగాలకు వెనుదీయని దేశభక్తులారా.
పార్టీకే అంకితమై పనిచేసే మీరు దేశంలో నిలిపారు మన పార్టీ పేరు. పార్టీకే అంకితమై పనిచేసే మీరు దేశంలో నిలిపారు మన పార్టీ పేరు. మారుమూల గ్రామమైన మహానగరమైన బాధ్యతతో క్రమశిక్షణతో మెలిగారు. ఆశయాలు పండించే జీవనదులు మీ సేవలు, మీరే మన రాష్ట్ర ప్రగతి సౌధానికి పునాదులు. అణుశక్తికి కోటి రెట్లు మీ శ్రమ శక్తి, ప్రజలకు చేకూర్చనుంది సుఖము శాంతి. నందమూరి ఆశయ రథ సారథ్యం మీదే, చంద్రబాబు స్వర్ణాంధ్రకు నిర్మాతలు మీరే. కదలి రండి తెలుగుదేశ కార్యకర్తలారా, త్యాగాలకు వెనుదీయని దేశభక్తులారా. పగలురే ఈ పార్టీకై కృషి చేసి మీరు ఎన్నెన్నో విజయాలను సాధించారు. పగలురే ఈ పార్టీకై కృషి చేసి మీరు ఎన్నెన్నో విజయాలను సాధించారు. ఎండనక వాననక క్షణం విశ్రమించక గుండెను జెండాను చేసి ఎగరేశారు. మీ అందరి సహకారం మరువలేనిదే నాడు, మీ ఐకమత్య బలం సాటిలేనిది నాడు. సింహాలై చూపాలిక ఆంధ్ర పౌరుషం, ఎన్నికలో నిలపాలి జాతి గౌరవం. నందమూరి ఆశయ రథ సారథ్యం మీదే, చంద్రబాబు స్వర్ణాంధ్రకు నిర్మాతలు మీరే. కదలి రండి తెలుగుదేశ కార్యకర్తలారా, త్యాగాలకు వెనుదీయని దేశభక్తులారా. ప్రాణాలను ధారపోసి ప్రగతి కొరకు మీరు ప్రజల గుండెలో పార్టీ ప్రతిష్ఠ పెంచారు. ప్రాణాలను ధారపోసి ప్రగతి కొరకు మీరు ప్రజల గుండెలో పార్టీ ప్రతిష్ఠ పెంచారు. ఏ పదవి ఆశించక విభేదాలు లేక ఆస్తులు కోల్పోయినా అండగా నిలిచారు. లక్ష్య సాధనకు నిలిచిన లక్షలాది కుటుంబాల త్యాగంతో తేజరిల్లె తెలుగుదేశ పతాకం. మీ అందరి సహకారం, మీ అభిమానం పార్టీ